वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राहे मुहब्बत एपिसोड 7 7वां भाग भाणा। ये अपनी अज टॉपिक है भाणा। सो भाणा की हुंदा है एंड दिस इज कंटिन्यूएशन फ्रॉम व्हाट वी हैड लास्ट वीक। सो कर्म ते कर्म हुण भाणा। सो ये भाणा जिहड़ा है now we will look into Pana. So first of all we will recap and how कर्म ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ related to Pana, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਆ कर्म ਦਾ ਤੇ ਭਾਣੇ ਦਾ, and then ਭਾਣੇ ਦਾ definition ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਭਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, and then ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ normally we use the word ਭਾਣਾ for something which is not in our control, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। Basically, we always relate Pana to something which is not in our favor. हमेशा ਆਪਾਂ word Pana ਉੱਥੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਭਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, but we never say a marriage a ਭਾਣਾ, right? ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਰਥਡੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ, we never say that, So, but actually, are we using the word correctly? Are we using appropriately the word Pana? So, वो आपा देखना है। चलो, then जे Pana आपा वो चीज़ नु मानते हैं जिहड़ी कि अपने control तो बाहर है, then how will Guru help you? And where does Guru come in when Pana is inevitable? That means it's unchangeable, it's non-altered. Then how do Guru help you in that? Then what is Guru's role? Guru da role की है थे? And how Guru plays its role. Then ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਡੈਸਟੀਨਡ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? No, you have Guru. We say Guru is God himself, is Vaheguru himself. But then where Pana comes and play its role to be destined, what's supposed to happen is going to happen and you can't do anything about it. Okay? And then the outcome from a Gurmukh perspective. So Gurmukh ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, and then we'll look into a Sakhi Pai Gurmukh ਤੇ Pai Pikhari ji to understand this point, and then we'll go further. Manmukh. Now who are the Manmukh? Manmukh are those that does not accept Pana. They always feel they can change reality, they can change Pana, they can change what's going to happen, and they feel responsible for not doing it, or they find an advantage to them to change it. So ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਖੀਰ ਖਾਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਲੇਜ਼ੀ ਮੈਨ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ, and then we'll see the ideal mindset of a person that should be, how should we set our thinking level, and how should we perceive things in our life, how should we see the world. Now first of all we'll do a recap. ਹੁਣ recap ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, now ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, and then everybody is subjected to karma except for Guru Maharaj. Guru Nanak, Guru Gobind Singh, Sri Guru Granth Sahib is not subjected to karma. Everyone else is subjected to karma. This thing is that कर्म is a simple philosophy. Whatever ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਸੋ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ। Okay, so that means it's a simple thing. Whatever you do, you have to face the consequences. Okay, then there are 3 types of कर्म. ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੰਚਿਤ कर्म, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ accumulated कर्म, ਸਾਰੇ total कर्म ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਨੇ। Kriyaman karm is how you deal with your karm in this lifetime. Whatever you do in reaction to the reality that you are facing, the consequences of your karma that you are facing, and the ones that you are destined to go through in this life, how you react to it. Okay? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਕਰਮ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਲਬੱਧ ਕਰਮ। ਪ੍ਰਾਲਬੱਧ ਕਰਮ is your life, whatever karma that you brought into this particular lifetime. वो प्रालबद्ध है। ओके, अगेन संचित कर्म इज टोटल कर्म। ओके,
for this lifetime you brought a portion of Sanchit Karam into this life. That is called Pralbad. Okay? Now, Pralbad is something that you can never change. Why you are born like this, why you are born in this house, how much money you're going to earn, how much sukh dukh you're going to have, everything is predestined. You can't do anything about it. Okay, now how can we escape karma? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਲਵੇ। Now, coming to the point, now we are starting on Pana. We are coming a journey. We have started from Karma. Now we are getting into Pana. Now, Karma, understanding Karma, what will understanding Karma will do? When you understand your Karma, see, like from last week until now, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ? Is there any change in your life? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਲੈਵਲ ਥੋੜੀ ਬਦਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ? ਇਫ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ then one thing is for sure, you won't have ਹੰਕਾਰ in you anymore, because ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ, it doesn't matter. ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ is the ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੁਗਤਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਯੋ ਹੰਕਾਰ ਵਿਲ ਗੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਧਨੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਯੂ ਵੋਂਟ ਹੈਵ ਦੈਟ ਐਨੀਮੋਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਡਿਡ ਨਾਟ ਅਰਨ ਦੈਟ ਇਨ ਯੋਰ ਦਿਸ ਲਾਈਫ। ਸੋ ਹੰਕਾਰ ਕਦਾ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਫਲ ਖਾ ਰਿਹਾ। You know, so there's nothing to do hankar upon because this is not what you have earned. It came along with you, and who gave you that particular karam which is giving you sukh today? Who chooses that karam? That's Maharaj himself. Maharaj ne ਉਹ ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। So nothing to do with you, right? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ I will live longer than this guy, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ, I'm healthy. No. This is given to you. You didn't earn it. You know, see, you got a seed, you put into the soil. Now, the soil ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ seed ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਉਗਣਾ ਨਹੀਂ ਉਗਣਾ, ਉਹਨੇ ਗਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਗਣਾ ਹੈ, that is something the seed has gone to the nature. So nature ਨੇ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ seed ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। Now you have to say thanks to who? To the soil. ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਬੀਜਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਬ ਦਾ ਦਰਖਤ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੰਬ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਸੋਇਲ ਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। You have just done one thing, you have just planted the seed, that's all you did. The rest the nature has took care of it. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। That's why the understanding of karma is important in our life, that our hankar will go off. Now we are coming to Pana now. Accepting Pana means that your home will go off. Now again, what is the difference between hankar and home? Hankar is the pride that you have on the things that you have in your life. That means external things, your car, your properties, your this, your money and all, which is externally linked to you. Home is something which is in you. Main eh haan, main oh, this is home. See, this is the difference between hankar and home. Hankar external, home is your internal. So if you have home, hankar will be definitely there, because your man is going to be attached to those things that is going to make you be prideful. ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। So now understanding karma will eliminate your hankar, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਹੈ will eliminate your home. So ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਭਾਣਾ। Now there is a ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। Now ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਲੰਬੇ ਗਏ, ਤੁਲੰਬੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦ ਟਾਊਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਤੁਲੰਬੇ। ਤੁਲੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੱਕੀ ਮੀਨਸ ਕੌਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਢੇਰ ਲਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕੌਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਲੰਘ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਛੱਲੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਔਨ ਦ ਟੌਪ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਛੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੁੱਕੜ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਚਿਕਨ ਖਾਏਗਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਜੱਟ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ,
ਐਂਡ ਜੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਡਿਡਨਟ ਨੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਐਂਡ एवरीवन हैज ਹੰਕਾਰ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਛੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੀਟ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਨਲ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਚਿਕਨ ਨੇ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਕਿਹਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਛੱਲੀ ਉਹਨੇ ਛਿੱਲ ਕੇ ਛਛਤੀ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੰਦੀ ਵੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸਿਰ, ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਚਿਕਨ ਨੇ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਈ ਚੈਲੰਜ ਯੂ, ਆਈ ਈਟ ਦਿਸ ਨਾਓ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਜੋ ਖਾਧਾ ਉਹਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਕਣਾ ਆਵੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਸਨੀਜ਼ ਦ ਥਿੰਗ ਵਿਲ ਕਮ ਆਊਟ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਖੁਰਮ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਆਪਾਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ। ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਭਟਕਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਵੈਦ। ਹੁਣ ਵੈਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੈਦ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁੰਘਾਈ। ਉਹਨੇ ਸੁੰਘ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਸਨੀਜ਼ਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਕ ਆ ਗਈ। ਛਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਾਣਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਦਾਣਾ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਚਿਕਨ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਚਿਕਨ ਨੇ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਚਿਕਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਖੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਵੇ ਆ। ਉਹ ਛੱਲੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਛੱਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਣੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਚਿਕਨ ਨੇ ਖਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਿਕਨ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪਿਆ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਈ ਡਾਊਟਡ ਯੂ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਨੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਨੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਆ, ਇਹ ਨੱਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਰਿੰਗ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਤੋਂ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਾਲਬੱਧ ਕਰਮ। ਦ ਸਟਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਲਬੱਧ ਕਰਮ। ਐ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਸ ਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਲਬੱਧ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਉਹ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਰੱਸੀ ਕਿਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਯੂ ਗॉट ਇਟ? ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ, ਖਸਮ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਡਾਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ ਦੂਜਾ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਾਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਾਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਖਾਣੇ। ਯੂ ਹੈਵ ਨੋ ਕੰਟਰੋਲ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਾਊਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਲੰਬੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਵੱਜੇ, ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਰਮ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਚਿਕਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੀਟ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਇਸ ਆਵਰ ਲਾਈਫ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ, ਆਈ ਫੈਲਟ ਦਿਸ ਵੇ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਦਿਸ ਵੇ, ਆਈ ਫੈਲਟ ਮਾਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦਿਸ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਬਟ ਨੋ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। See, you come to a point, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਣਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਉਣਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਨੱਕ 'ਚ ਫਸਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਿਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਖੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖਿਲਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਭਾਣਾ। ਨਾਓ whatever is written in your pralbhat, when you go through the reaction that you have now, how you react to that the acceptance, this is what we call pana. You accept it. And then pana is also called hukam, pana is also raja,
परमात्मा की खुशी है। पाना कैनॉट बी चेंज, किदे नहीं चेंज होंदा। दैन पर गुरु की कृपा नाल जरूर चेंज हो सकता है, गुरु की कृपा तो बगैर नहीं चेंज हो सकता। नाउ everyone is subjected to pralbad karma, you cannot escape your karma, that is a fact, but then you are bounded to the will of God, and that is what we call pana, guru da pana. You accept it, a pana you have to take in your mind that a hona si, a ho gaya, a ho reha hai. So this is where you will lose your existence, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨਾਓ if everything is pana, now you remember the story that Stephen Covey did, 90-10 theory we discussed last week. Okay, 90-10 theory ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ is 100-0, it's not 90-10. Even the 10% which people believe that is in your control, even that is not in your control. Now, have you ever experienced when you are angry, right? When you are upset, when you are emotionally down, you do things that you never thought before. You say things that you never wanted to say. Correct or not? ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ? You lose your control. ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਪਾਣਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। See, you must accept this. See, when you start accepting pana, then you have more control over your life. But then also it's not your control. You know who is controlling your life, right? Okay, we go along, don't get confused, just come along. Okay, now pana gives you everything. In pana you get your social status, your money, your fame, your whatever, your whom you're going to marry to, who are your children, this and that, everything is predetermined. Pana cannot be changed, all of us know. But what should we do then? The question is, what should we do? Pana you cannot change, pralbad you cannot change. Pralbad is accepting your will, God's will. That's all you can do. And what else can you do? Okay? Now, Guru Maharaj can help you. But how can Guru Maharaj help you? Pralbad ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? This is very very important, ਨਾ? ਭਾਣਾ ਮੰਨੈ ਹੁਕਮ ਗੁਰ ਫਰਮਾਇਆ. Bhai Gurdas ji in his 20th war, Pauri 13 says very very straightforward, Pana manna, Pane nu manna hai. Accept from deep from your mind, thode man to tusi accept karna hai, e Pana hai. Hukam Guru फरमाया, e Guru da hukam hai. Thonu Pana manna pave. E Pana tusi manna hai. And you cannot oversmart the Pana. You cannot oversmart your destiny. Can never happen. Now, if Pana you cannot change, then what does Guru wants you to do? Pana manana, Pana paya. ये दो चीज़ां आ जांदियां ने. First thing, Pana manana. Pane nu man lena vi, yeah, is fated for me. If you accept this, you will never blame anybody for anything. दूसरी गल ये है, you will get satisfaction in your life. You will never feel emptiness in you. You will never feel depressed. Anxiety ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣੀ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ then where do you exist? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪਾਣਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਪਾਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਫਿਰ ਪਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਪਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਲਾਈਕ, ਆਈ ਐਮ ਐਂਜੋਇੰਗ। ਨਾਓ ਅਗੇਨ, if a movie is going on, you have different opinion of how the movie is flowing. Or you're reading an autobiography of somebody, you have your opinions that the guy should not be doing this. ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, right? ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। But
ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ, ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਕੈਨ ਯੂ ਚੇਂਜ? ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੋਵੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, he shouldn't have gone there, you know, he shouldn't have drive that day, you know, he shouldn't have done this, but we shouldn't say that because it's already pana. And your prerna, the thing that excites you to do such a thing is also pana. So you see, coming to the point, you are always depressed and stressed because you always think that you can do something to change the reality, the fate, that destiny that you have. You always think like that. That's why ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। That's why ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਾ ਲੈਣੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ। We never accept. And ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, and we only accept the ਭਾਣਾ when we had no choice, ਜਦੋਂ ਚੋਇਸ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕੁਝ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਭਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਟ ਬਾਈ ਫੇਥ। See, you still, the thing is, which is going to happen is going to happen. Whether you accept it wholeheartedly, half-heartedly, or you are forced to accept, you still have to accept. You cannot change. ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, is because of only one thing. ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। One example I'm going to give you, whether you're going to agree with me or you don't agree with me, it's okay. Choice is yours. ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। Now everyone says taking precautions is good, doing this, doing that is good. But do you know, if you're supposed to get it, nobody can help you. You're supposed to get it. If you're not supposed to get it, your direct interaction, you are close to the person, you go into the hub where this bimari started also, you will never get it. Do you know, Andaj, Jeraj, Setaj, Utboj, all these khaniya, part of it, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੇਤਜ ਹੋ ਗਿਆ, everything ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੇਤਜ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਤਜ means all the viruses, bacteria, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੂਨ ਆ, you know. And you have lekha with that particular virus, that's why the virus will come and attack you. ਉਹ ਵੀ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। So that means now what we are trying to do, we are trying to fight God in our whole life. ਆਪਾਂ God ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, you know, like Bhagat Prahlad ji, one day he became a king. Okay, I think most of you know the Sakhi, right? Bhagat Prahlad ji. Okay, that means his father was Harnakash. You know, Harnakash, when Prahlad did not acknowledge him as God, then he went on to kill his own son. Many ways he tried to kill his son. The son was only 5-6 years old. He tried to burn him, throw him over the hill and all that, but God always saved Prahlad ji. And once Bhagat Prahlad, no, the king, the father brought him before him and wanted to cut his head. So us vele, then he told Bhagat Prahlad, if you have so much of faith on God, there was a pillar burning hot. He said, go and hug the pillar. ਜਿਹੜਾ ਪਿਲਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ got scared. ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਥੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੀੜੀ, one ant was going. ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, the ant is not getting burned, then how can I get burned? He go and hug the whole pillar. The pillar broke. Paramatma came in Narsingh roop. Narsingh means half lion, half man. The Sakhi badi lambi hai, because Harnakash has boon. No human can kill him, no animal can kill him. Nobody can kill him in the day, nobody can kill him at night, nobody can kill him with a shastar, nobody can kill him with a ashtar. So he had all these boons, nobody can kill him, that's why he became God. So at last Paramatma came and put him on his lap. He took his nose on paad datta, paad ke marta Harnakash nu. Then Prahlad did Raj on that country for 36,000 years, because this is way back in Satyug. ਹੁਣ 36 years ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, you are not taking revenge against him. You should revenge Paramatma. Why he killed your father? So one day Prahlad took his whole army, ਕਹਿੰਦਾ I want to wage a war against God. ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੈ ਕੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ. What happened was, ਤੀਰਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ ਨਾ. So then he accepted, he said ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. See the thing is, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Our whole life is we are fighting with the ਭਾਣਾ, ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਟ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ. That's why we never feel satisfied in our life. We are never fulfilled in our life because we never accepted God. ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 5 ਘੰਟਿਆਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, then everything will be different in your eyes. See, Guru Nanak can be sitting, people are bringing stones to stone him down, but he's not worried. He knows. ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ. See, the thing is, you cannot do anything. Why? See, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ. ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਰੀਡ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਅਨਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ. Which is fated is going to happen, then what are you going to do about it? Why are you blaming yourself? Why are you taking the honor of it? Of good things you take honor of it. When something goes wrong, you blame yourself. This is wrong. ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ. Now, accepting destiny won't change the destiny, but it will change you. Then what meant to happen will happen, but Maharaj says how to accept it positively. Now we believe that some things which is not good for you today is good for you tomorrow. दुख दारू सुख रोग पिया जहाँ सुख तामना हुई. So things happens. Some bad things bring very good things in your life. It happens. Say now you are working somewhere, you got retrenched, you are very angry with your employer. Why they retrench me? Then suddenly, because of your retrenchment, you started a business, and then suddenly you became very successful. The money that you never seen in your life, you are earning now. Now, tell me, at that point when you got retrenched, you must be cursing God, right? When now you are making a lot of money, do you thank Him or not? If that didn't happen, you will be earning salary until today, waiting every year to get your promotion. ਫੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਾ. ਸੋ ਨਾਓ ਭਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਨਾਓ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਹੈ, ਭਾਣਾ ਵਿਲ ਕਿਲ ਯੋਰ ਹਉਮੈ. ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਯੂ ਨੋ ਦੈਟਸ ਨੋ ਮੈਂ, ਇਟਸ ਓਨਲੀ ਹਿਮ. ਉਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ. ਤੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ. ਓਕੇ. ਨਾਓ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਦ ਕਰਮ ਨਾਓ, we told that there's a cycle, right? Sanchat becomes Pralbhat, Pralbhat becomes Kriyaman, and then the whole cycle goes on. But when ਤੁਸੀਂ ਭਾਣਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, you cut the link between Pralbhat and Kriyaman, you cut it off. So ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? cycle ਟੁੱਟ ਗਿਆ. The karma cycle breaks off. That means you are no more in the cycle anymore. So means your this life you ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ. ਓਕੇ, ਯੂ ਸੀ ਇਟ. ਸੋ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਣਾ ਇਜ਼ ਦ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਮਸਟ ਡੂ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ. ਓਕੇ. ਨਾਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੇਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ. ਦੈਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਸਕਦੇ. ਨਾਓ ਦਿਸ ਡਸਨਟ ਮੀਨ ਯੂ ਆਰ ਵੀਕ, ਯੂ ਨੋ, ਡਸਨਟ ਮੀਨ ਯੂ ਸੇ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ. ਨਾਓ ਭਾਣਾ ਮੀਨਸ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ. ਨਾਓ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ. ਨਾਓ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 40 ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 1.5 over million फौज ने घेरा पा लिया. Now anyone with a sound mind will say we are not going to win this. All right, we are not going to win this.
So महाराज ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ महाराज we sit quietly here and see what happens like, you know, we can't do anything ਨਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ every Sikh when they fought until they attend their shahidi ਪਾ ਗਏ now they knew that they are going to ਸ਼ਹੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ is inevitable, they know it but they face it ਇਹ ਪਾਣਾ ਹੈ see the ਪਾਣਾ gives you strength, it doesn't make you weak ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਮੰਨ ਲਓਗੇ then you fight toward your way now just imagine ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ doing ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 during your last breath of life will liberate you from this janam right now I think all of you knows about it ਨਾ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀਏ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਯੂ ਆਰ ਵਨ ਵਿਦ ਗॉड ਰਾਈਟ ਸਿੰਪਲ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਬਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ if you don't accept pana you don't accept your maut my maut is here I'm going to go now ਵਾਹਿਗੁਰੂ please help me only then you can do ardas if you accept pana you know accept pana ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਾ ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ I cannot do anything and ਪਾਣਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ if you are in a competition accept your pana you will do all the way through because why you will realize one thing you are not doing it Paramatma is doing everything you are not part of it because you as a human has limitation Paramatma is limitless you can do those things that people can never think about you can do extraordinary things in your life if you accept pana you accept that is coming from the almighty Paramatma ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਪਾਣੇ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ now a doctor is always advised if he's doing a surgery they say don't do it on someone you love because you cannot do right ਹੱਥ ਹਿਲ ਜਾਏਗਾ and how are you going to cut the person you love the most will you be able to cut him or not no isn't it when you bring other person to treat that person do a surgery on him he will do it very well because he got no connection with it same thing here when you accept pana whatever happens whether it's with you or with your loved ones it becomes pana then you perform to your best if you bring your emotions in you will never do it well ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵੀ ਹਿਲ ਜਾਣੇ ਆ ਕੰਮ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆ ਜਾਣੇ you cannot even see ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਓਕੇ ਨਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਦੈਟ ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ your life goes along with pana that is what we call gurumukh your thinking is already there you accept it then ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ now let me give you an example Pai Mani Singh okay now he is such a gurmukh I think he knows his future very well no doubt he knew that shahidi is coming and this is the way he's going to go now just imagine he puts his hand and they're supposed to cut him by every joint now when the jalad wanted to cut from here straight away from this hand this is a joint right so you want to cut it from here say no you cut it from here there are 3 joints here from every finger there are 3 joints you cut from here every joint because they know hukum oda now Pai Mani Singh now he accept the pana so strongly ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਪਾਣਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ and then he doesn't want to interrupt ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ I want to ਜਿਹੜਾ ਪਾਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ and I shouldn't interrupt just because I want to release myself ਮੈਂ ਉਹ pain ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ I want to change the pana no ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ enjoy ਕਰਨਾ ਹੈ I like the pana that Maharaj has given me see he has so much of power he could even be invisible there you know he can do a lot of things Maharaj ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ but he never changed he went through it and he was happy with it ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ and he didn't feel the pain because you see nobody ever saw one tear coming up from Mani Singh's eyes ਕੋਈ tear ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ
कोई पेन नहीं फील होया, कोई स आवाज नहीं आई, पाणा मन्निया ना। सी हाउ स्ट्रॉन्ग पाणा हैज मेड हिम। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੀਕ ਪੈ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਦੈਨ ਨਥਿੰਗ ਗੋਜ਼ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੈਨ ਪਾਣਾ ਐਕਸੈਪਟ ਦੈਟ ਇਨ योर ਲਾਈਫ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸੀ ਹਾਊ ਸਟਰੋਂਗ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇਜ਼ ਇਨ ਦਿਸ ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ 98 ਅੰਗ ਤੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਜ਼ ਆ ਕਹਿਆ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਤਾ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਰ ਦ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਪਾਰਟੀਜ਼। ਦੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਨਾਥਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਅਨਾਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਮਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਹੈ। They say never mind, I don't have anything in my life, but I have God in my life. That's good enough. But you should not come to that question when you don't have anything. Pana means you have everything, yet you say ਤੇਰਾ ਮਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਹੀ ਮਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। देन सब कुछ तू है, हे परमात्मा, यू आर एवरीथिंग, तू सब कुछ है, तू मेरे प्यारे, यू आर द मोस्ट बिलवड वन टू बी। तू ही मेरा, तू सब कुछ है ते तू ही मेरा प्यारा है। देन तेरी जिन्हें हम कुदरत को बल जाई जियो, मैं तेरी कुदरत तो अपने आप को सरेंडर करदा, निशावर करदा, कुर्बान करदा मैं तेरी कुदरत तो, तेरे नेचर तो। देखो ना पाना उजड़, पाने विच बंदा उजड़ जाता है। उजड़ना मीन्स you are displaced। That means you go place from place to place, you don't have your own place। ਉਹਨੂੰ ਉਜੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਣੇ ਉਜੜ ਭਾਣੇ ਰਾਹਾ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। if you walk on the path that is also ਭਾਣਾ। ਭਾਣੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਵਾਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। when you read ਬਾਣੀ, that is also in ਭਾਣਾ। then he is making you, have chosen you to read his ਬਾਣੀ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਸ ਗਾਉਣੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਣੇ ਪਰਮ ਪਵੈ ਬਹੁਤ ਜੋਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਭਾਣੇ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਪਰਮ। ਸੀ ਸਮਟਾਈਮਸ ਯੂ ਸੇ ਆਈ ਕੈਨੋਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ, ਆਈ ਕੈਨੋਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯੂ ਨੋ ਵਾਈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਕੈਨੋਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਆਈ ਕੈਨੋਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਯਾ ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਯੂ ਨੋ ਵਾਈ ਪੀਪਲ ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, someone is preaching his own ਮਨ ਦੀ ਮਤ, his own things that he the ones he thinks it is the logic ਹੋਇਆ, scientific ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। why? because those things you can understand with a dirty mind। but ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਮਨ ਸੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨ ਪਿਓ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨ ਪਿਓ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋੜੇ ਚਾੜਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਸੇਵਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਣੇ ਪਰਮ ਪਵੈ ਬਹੁ ਜੋਨੀ, ਭਰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਸੈ ਰਜਾਈ ਜਿਉ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਯੋਰ ਵਿਲ ਦੈਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ what it is today and what is going to be tomorrow। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੋ ਮੂਰਖ, ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋ ਸਿਆਣਾ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਤਾ ਉਹ ਮੂਰਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬਣਾਤਾ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਓ if I call myself ਮੂਰਖ, then I cannot blame myself। ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਹੀ ਪਾਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, I cannot be proudful, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ, it's not mine as well। so okay, both ways is that way। ਸੋ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ, ਦੇਖਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਵਰਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ, ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਫਿਰ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਬੇਅੰਤ ਅਥਾਹ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਅਗਮ ਹੈ, ਬਿਯੋਂਡ ਦ ਗ੍ਰੈਪਸ ਆਫ ਦ ਮਾਈਂਡ। ਅਗੋਚਰ ਬਿਯੋਂਡ ਮਾਈ ਸੈਂਸਸ, ਸੈਂਸਰੀ ਔਰਗਨਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਅਥਾਹ, ਨੋ ਬੋਡੀ ਕੈਨ ਨੋ ਯੋਰ ਐਕਸਟੈਂਟ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣਾ ਜਾਈ ਜੀਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਊ, ਵਾਟਸ ਯੋਰ ਵੈਲਿਊ, what's your extent and how far are you, until when, where are your influence, the power of your influence कोई नहीं जानता। ये सारा तो परी है। फिर देखो ना खाक संतन की देहो प्यारे। now it comes to a point, now मन किमें साफ होवे, एक गल अपने समझ किमें पवे। महाराज कहंदे खाक संतन की, संतां दी जिहड़ी धूड़ी आ ना, डस्ट, कहंदे देहो प्यारे महाराज मैनूं दे दिओ, because those foot that has walked towards you, I want their dust,
Because who walks on the path of the Guru, who walks towards the Guru, whom Guru Maharaj himself calls upon, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸੱਦਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਧੂੜ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਧੂੜ ਦੇ ਦਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਸੱਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਧੂੜ ਦੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। One day I will reach to your door as well with the turi that these people has. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਕ ਸੰਤਨ ਕੀ ਦੇਹੋ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਪਿਆ ਹਰ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਖਾਕ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾ। And this is only door, that's why we call it Gurudwara. You can only reach to the door. You will only go in when the Maharaj calls you. You cannot go by your own. The most you can do in your life is coming to his door. You can sit on his door, cry on his door, but you will only be called upon when he wants you in. That's why we call it Gurudwara. Guru da dwar hai. ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸੱਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਮਨ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੱਜ ਗਿਆ। You know why we don't have peace in our life? Because our mind is still hungry. We are never fulfilled. We are never contented, never satisfied. That's why ਆਪਣਾ ਮਨ ਭੜਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਪਲ ਕੇ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਮਿਲਨ ਸੁਭਾਈ ਜੀਓ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਮੋਸਟ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਲਾ ਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਲਾ, ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਭਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਲਾਈਕ ਦ ਭਾਣਾ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ enjoy it, we should feel that that's the best that can happen to us is the ਭਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। then there are people who are doubtful, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ, why is like that, why is not like that, why is this, why is that, they got so many of questions, why? You see, now I ask you to look at the sky and tell me where the sky started and where the sky is going to end. You can tell me or not? खड़ के देख लो बाहर। Of course there are people who talk about clouds. Those are the people who try to make influence on people with their knowledge to misguide them. So they show you clouds. Cloud dekho aaye hain. But you remember the cloud is going to change every minute. Every second the cloud shape is going to change. But they mislead you with the cloud shape that are there in the present time, which is never going to stay. But ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਕਾਈ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਨਾਓ ਅਗੇਨ ਐਕਸੈਪਟਿੰਗ ਵਾਟ ਐਵਰ ਹੈਪਨਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦ ਵਿਲ ਆਫ ਗॉड। ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। Now it's coming from God, it's not coming from anyone, you know, like your boss scolded you today. Boss now came and blush on you, well, this is wrong, this now. Your teacher come and throw your book into the dustbin. What have you done? Accept that as the teacher is God now. The God is doing this, not the teacher. ਤੁਸੀਂ God ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। And then you should be saying, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਬੌਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਕਸੈਪਟ ਦੈਟ ਇਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਗੁੱਡ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਯੋਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਵਾਟ? ਸੌਰੀ, ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਬੈਟਰ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਯੂ ਵੋਂਟ ਫਾਈਟ ਬੈਕ, ਰਾਈਟ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੌਸ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਨੋ ਆਈ ਸ਼ੁਡਨਟ ਹੈਵ ਟੋਲਡ ਯੂ ਦਿਸ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਪਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਕਹੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਾ। See, this is where we fail in our life. Then you say acceptance doesn't come with your fight or your expectations. No, accepting it without any expectations, फिर हमेशा तुसी खुश रहोगे, दुखी तुम कोई नहीं कर सकता। Just imagine Bhai Mati Das is cut to half, but nobody can make him sad. Bhai Dayala is boiled life, but he's not sad, he's happy. यही तो गल है ना पानी दी। Okay, now the only thing is now, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲਣੀ ਹੈ।
अपनी आत्मा परमात्मा विच जा रलनी है। सो इसी तरह ही है नेचुरली। नाउ ये शब्द जिहड़ा है, ये शब्द जिहड़ा है 1063 अंग ते है श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे। नाउ लुक एट दिस शब्द है, जो तुद करना सो कर पाया। महाराज जी जो तुसी करदे हो, देंदे हो, ओही असी पाउंदे हो। Whatever you give comes to my hand. It's come to the reality that I'm going to face in my life. That you created for me. You are giving it to me. Then पाने विच कोई विरला आया, पर कहते पाने विच कोई विरला ही आंदा है। एक्सेप्टेंस लैवल दे विच कोई विरला ही आंदा है, जरा कहता भी ठीक है महाराज जो तुसी कीता ठीक कीता है। जिसे if see your mother is serving you food say from your birth until your age is 30 40, एक दिन थोड़ी मादा ने थोनों नहीं सर्व किया। Now you are angry with your mother, telling oh तुसी मैंने रोटी नहीं दी है, but you forget ना 30 years तेनों सर्व किया है। Have you ever said thank you? No. एक दिन नहीं सर्व किया, you are angry, right? Why? See, as you have accepted the 30 years food, one day no food, you have to accept it in the same spirit. You should not complain. इसी तरह परमात्मा है ना, कहते 10 वस्तु लै पाछै पावै, एक वस्त कारण बिखोट गवावै, एक भी ना दे 10 भी हिर ले तो मूड़ा कोहो कहाँ करे। If Paramatma has giving you 10 things, he takes out one from your life. You have 9, he takes out one. You say, Paramatma तू क्यों आई कीता मैं तो एक क्यों तू ले गया। गुरु महाराज कहते जे परमात्मा 10 दियां 10 ते तो ले जाए फिर तू की कर लेगा, राइट। जे आपां काउंट विच चलदे आ, काउंट परमात्मा नाल नहीं चलदा, वो बेअंत है। एंड देन इसे पाने विच कोई विरला आया, इस करके पानी च कोई विरला ही आंदा है। पाने मन्ने सो सुख पाए, महाराज ने कहता जिहड़ा पाना मन्नेगा वो सुखी होवेगा, नहीं तां तुसीं दुखां विच दुख होगे। किहदा दुख कट्टिया अजकल, किसी दा दुख मुक्या है? दसो जी मैनूं नेम कर दो एक बंदा जिहदा दुख कट्टिया गया, जिहड़ा अज दुखी नहीं है, दस दिओ हैगा कोई थोड़ी निगाह विच जिन्हों कोई दुख नहीं हैगा? सोच के देखो, अपने आले दुआले देखो, कोई है बंदा जिहड़ा हमेशा तुसीं मिलोगे तो कहोगे आई एम हैप्पी, आई एम गुड, किते कंप्लेन नहीं करनी, मथे ते त्यूड़ियां किते नहीं आउणियां? कोई है बंदा यह जा थोड़ी कोई नहीं ना। देखो पाना मन्ने सो सुख पाए, पाने विच सुख पाएंदा, पाने दे विच ही सुख पाईदा है। गुरमुख तेरा पाना पावे, गुरमुख नूं तेरा पाना चंगा लगदा है। कहंदे सहजे ही सुख सच कमावे, ਉਹ सच ਨੂੰ कमा ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ परमात्मा ਨੂੰ पा ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ कि सहजे ही सुख ਉਹਨਾਂ सहजे अपने आप ही सुख मिली ਜਾਂਦਾ, क्योंकि उन्होंने भाणा ਮੰਨ लिया। भाणे नो लोचै बहुत तेरी, कहते अपना भाणा आप मनाईदा। भावें लोग देखो ना, अज अपन ज्ञान हो गया, आप कहते ना मैं हुण भाणा मन्निया करना है। महाराज पता की कहते अपना भाणा आप मनाईदा। गुरु महाराज जी दे किरपा करते ना, उन्होंने अपना भाणा आप ही मना लेंदे, किन्ना भी औखा किन्ना भी सौखा हो। ओके, सो वो भी परमात्मा के हथ विच आ, ईवन इन दैट एक्सटेंट। ओके, सो कहते इं करके जिहड़ा है हुण देखो, तेरा भाणा मन्ने सो मिले तुद आए, जिहड़ा तेरा भाणा मनदा वो तुहानूं मिलदा आके। नाउ जस्ट इमेजिन यू कंप्लेन अबाउट गॉड एंड देन यू वांट टू अटेन गॉड इन योर लाइफ, हो सकदा? Your actions are against him, your thoughts are against him, and then another day you say मैं वाहिगुरू वाहिगुरू करदा, मैं परमात्मा नूं पाउणा है। कैन यू डू दैट or not? कैन नॉट, इज़ इट? हो ही नहीं सकता। So you have to accept him, accept what he does, love him for what he does, only then you can attain him. उन्हें थोड़ी शर्त ते नहीं मिलना, थानू ओहदे च मिलना पैना है। फिर जिस भाणा पावै सो तुझे समाए, जिहड़ा तेरा भाणा मन गया तुझ तेरे च समा जांदा है। तेरा भाणा मन्ने सो मिले तुद आए, जिन्हें भाणा मन लिया वो तेनों मिल पिया आके। पर जिहड़ा तेरा भाणा पाया, दैट मीन्स द वन हू लाइक्स योर हुकम, हू लव्स योर हुकम, हू डज नॉट डाउट योर हुकम, हू इज नॉट पुटिंग अ कंडीशन दैट आई हैव टू एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट। भाणा पाया मीन्स इट्स नेचुरल इन यू, दे परमात्मा ने कीता सो ठीक है। नो, दैट्स नो ओपिनियंस ऑफ यू। भाणा पाया दैट्स बिकॉज़ महाराज कहते से तुझे समाए, वो तेरे च समा गए, दे बिकम वन विथ यू। भाणे विच वड्डी वड्डियाई, महाराज कहते भाणे दे विच ना बहुत वड्डियां वड्डियाइयां ने। भाणा किसे कराएंदा, जिते तो भाणा कराएंदा, जितों भाणा मना लेंदा है ना महाराज, जितों भाणा करा लेंदा है उन्होंने सारियां वड्डियाइयां मिलदियां ने। जां तिस भावै तां गुरु मिलाए। पर एक गल है, कहंदे जिन्हों महाराज किरपा करते ना उन्होंने गुरु मिला देंगे हैं, बिकॉज द गॉड हिमसैल्फ गुरु नानक बन के आए।
गुरु नानक होके प्रगट होए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब इज द वेरी फॉर्म ऑफ परमात्मा हिमसेल्फ। परमात्मा आप ने ते कहते जा तिस भावै तां गुरु मिलाए ना। तुसीं देखो ना श्री गुरु ग्रंथ साहिब इस दरबार साहिब किन्ने अपने गुरुद्वारे ने आले दुआले, किन्ने क अपने विचों जाते हैं उत्थे जाके मत्था टेकते हैं गुरु महाराज हर रोज। नो राइट। थोड़े गुरुद्वारे दे कोल किन्ने घर हुंदे ने, लोकी दूरों आउंदे आ मत्था टेक के अरदासां करके सब कुछ लै जाते हैं। जिहड़े गुआंढी हुंदे ने कई बार तो गुरुद्वारे आउंदे ही नहीं, जिहड़े गुरुद्वारे की कोठड़ी विच रहिंदे ने वो भी नहीं किते आके गुरुद्वारे आके मत्था टेकदे दरबार साहिब च। सो देखो ना ये सब कुछ मत्थे दे लेके है ना। जिन्हों गुरु महाराज जी अपने नेड़े करते हैं वो नेड़े हो जाते हैं, जिन्होंने महाराज नहीं नेड़े करते वो नेड़े हुंदियां होया भी बहुत दूरों रह जाते हैं। जो महाराज कहते ना हरमंदर साहिब आपां जांदे आ ना, आपां मलेशिया तो फ्लाइट लैके, कोई यूके तो आंदा, कोई यूएस तो आंदा, फ्लाइट लैके किन्ने घंटे कट के आपां लैंड होके आपां नूं खुशी हुंदी आ हरमंदर साहिब गए आपां इशनान करते हैं उत्थे दर्शन करके और आपां बहुत खुशी नाल अपनी मनोकामना पूरियां हो जांदियां ने। पर जिहड़े अमृतसर च रहने वाले आ मे बी इट्स जस्ट अ 5 मिनट वॉक टू द हरमंदर साहिब वो नहीं आते। आपां इन्नी दूरों जाके भी लाहा लैके आ जाते हैं, वो कोले रहिंदे नहीं लै सकते। यही होया ना जिमें एक सरोवर दे विच डड्डू बैठा होवे उन्हें मैले खानी है ना, उन्हें कहे अमृत दा जल पीना। द सेम थिंग हियर। सो यू सी वी आर वेरी फॉर्चुनेट पीपल। इफ यू सी योर गॉड, नाउ गॉड इज विथ अस। श्री गुरु ग्रंथ साहिब इज अवर गॉड। पर किन्नियां नूं दर्शन हुंदे ने, किन्ने क उन्हां दी सेवा करते हैं, विरले है ना। इट्स लाइक दैट। सो ओके जां तिस भावां तां गुरु मिलाए, ये गल है। गुरमुख नाम पदार्थ पाए, नाम दा पदार्थ उन्हां नूं मिलदा है। द वेल्थ ऑफ नाम दे गेट इट, उन्हां नूं नाम मिलदा है। फिर कहंदे तुद अपने भाणे सब सृष्ट उपाई। परमात्मा तो सारी सृष्टि अपने भाणे विच अपने रजा दे नाल अपनी खुशी नाल बनाई है। जिसनों पाना दे तिस पाए। पातशाह जी जिन्हों तुसी ये जरा सीक्रेट दिखा दिंदे हो ना कि तुसी एक सृष्टि नूं बना के अपना भाणा जिन्हों तुसी मना लेंदे हो ना, जिन्हां नूं तुसी अपना भाणा मिठा करा लेंदे हो ना, उन्हां नूं सारियां खुशियां मिल जांदियां ने। जस्ट इमेजिन जे तुहानूं किते भी तुहानूं सारे लाइफ दा तुहानूं पता लग जाए, अज की होना, भलके की होना, परसों की होना, एवरीथिंग यू नो, एंड येट तुसी वो चीज नूं एक्सेप्ट करना है। फॉर दैट वी विल डू वन साखी है। एक क्वेश्चन नूं आंसर करने वास्ते ये साखी है भाई गुरमुख जी दी ते भाई भिखारी जी दी। नाउ ये साखी जिहड़ी है, ये साखी कई इतिहासकारां ने लिखिया गुरु अर्जन देव जी के टाइम की है, पर आपां रेफरेंस लै रहे हैं भाई गुरदास की 11वीं वार पौड़ी 30 की, जिथे उन्होंने भाई गुरमुख नूं सिख मन्निया गुरु हरगोबिंद साहिब का। ओके भाई मनी सिंह जिन्हों ने भाई गुरदास की 11वीं वार के अर्थ लिखे आ। ओके उन्होंने दसिया जरा हम गुजराते विच जानी है भिखारी, जरा हम पाबड़ा सुआस सुलास, पाबड़ा सुलास, उन्होंने ये शब्द वरते। दैट मीनस ये उन्होंने ली है भी गुरु हरगोबिंद साहिब का सिख सीगा। ओके चलो टिकी फ्रॉम दिस है ना। भाई भिखारी पाबड़ा जिहड़ा सी गुजरात विच रहिंदा सीगा। ये बहुत चंगा गुरसिख सीगा, गुरु महाराज के भाणे विच रहण वाला सी। एक दिन गुरु हरगोबिंद साहिब जी के कोल भाई गुरुमुख जी आए। भाई गुरुमुख जी कहते ना, कहते महाराज मैं गुरुमुख का जीवन जिहड़ा है ना, हाउ अ गुरुमुख लिव्स ना, कहते मैं बहुत सुनिया पर मैं देखिया नहीं किते। आई नैवर एक्सपीरियंस, आई नैवर मैट अ गुरुमुख बिफोर। ਉਹਦਾ नाम गुरमुख है। वो कहना मैं किते गुरमुख ताई किसी च देखी नहीं इन्नी भी एक सिख किवें रहिंदा होगा है ना। एवें जिवें तुसीं कहंदे ना बाणी विच भाणा मनना ये करना। इज देयर एनीवन हु डज दिस इन रियलिटी? तुसीं भी ये सवाल करते होंगे अपने मन दे विच आफ्टर लिसनिंग टू वट एवर नो सारी जब शब्द सुन के जब महाराज जब उपदेश सुन के थोड़े मन च भी आऊगा कोई ऐसा बंदा होगा दुनिया में। ओके सो वही सवाल भाई गुरमुख ने गुरु हरगोबिंद साहिब नूं कीता। महाराज कहंदे तुसीं जाओ गुजरात विच जाओ, जा करके उत्थे साडा एक सिख है ते वो सिख दा नाम भाई भिखारी जी, तुसीं उहनूं जाके मिलो। सो ये सिख गुरमुख जिहड़ा सी चल के आया गुजरात, ये जाके भाई भिखारी जी नूं मिलिया। भाई भिखारी जी अपने घर च लै गए। Now the Sakhi goes that ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। Now he sees that whole ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। Then he look at ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੰਦਨ ਸੈਂਡਲਵੁੱਡ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਲਡ ਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੱਟਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਕਬਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ।
ਜਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੱਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੋਡੀ, ਸੋ ਉਹ ਕੌਸ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਬੈਂਬੂ ਦਾ, ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਟ ਹੀ ਡਿਡਨਟ ਸੇ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਹੀ ਜਸਟ ਲੁੱਕ। ਐਂਡ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਘਰ ਆਈ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਇਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਜੰਝ ਨਿਕਲੀ, ਜੰਝ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਝ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਕੋਲਿਕ ਪੇਨ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਜਿਹੜਾ ਸੂਲ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਢਿੱਡ ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਦੁਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਡਾਈਡ। ਦ ਸੇਮ ਡੇ ਜੰਝ ਘਰ ਆਈ, ਆਫਟਰ ਫਿਊ ਆਵਰਸ ਹੀ ਹੈਡ ਦ ਕੋਲਿਕ ਪੇਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਨੋ ਅੱਜੇ ਆਈ ਆ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਦ ਕਾਫੀ ਸੈਡ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਵਾਸ ਆਲ ਨੋਰਮਲ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਾਠ ਕਰਾਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਡਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਆਏ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਕੋਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਯੂ ਨਿਊ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰ ਟੂ ਡਾਈ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵੈਨ ਇਜ਼ ਗੋਇੰ ਟੂ ਡਾਈ ਆਲਸੋ, ਐਂਡ ਯੈਟ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਫॉर द ਟਿੰਬਰ। ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੱਟਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਯੂ ਨਿਊ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰ ਟੂ ਡਾਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਓ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵਾਈ ਯੂ ਗੋਟ ਹਿਮ ਮੈਰਿਡ? ਆਈ ਮੀਨ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ। ਐਂਡ ਦੋਜ਼ ਡੇਜ਼ ਵਾਂਸ ਅ ਗਰਲ ਇਜ਼ ਮੈਰਿਡ ਵਨ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਰੀਮੈਰਿਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ, ਵਿਚਾਰੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ, ਦ ਸੇਮ ਡੇ ਗੈਟਿੰਗ ਮੈਰਿਡ ਐਂਡ ਗੈਟਿੰਗ ਵਿਧਵਾ ਵਿਡੋ ਹੋ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੈਡਿੰਗ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਕੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਜਾ, ਬਹਿ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਚ ਦ ਲਾਈਫ ਬਿਫੋਰ ਦਿਸ ਲਾਈਫ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟ ਸੀਗੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਚ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਇਹ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸਰਵ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟ ਨੇ ਇਹ ਖਾਣਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖਾਣਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਅੱਖ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟ ਤੇ ਹੀ ਹੈਡ ਵਨ ਥਾਟ ਇਨ ਹਿਸ ਮਾਈਂਡ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਮਨ ਚ ਇੱਕੇ ਥਾਟ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀ ਸੋਹਣੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਥਾਟ ਆ, ਓਨਲੀ ਵਨ ਥਾਟ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਹ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਵੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਦ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟ ਵੈਂਟ ਇਟਸ ਓਨ ਲਾਈਫ, ਰਿਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਮਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਟ ਆ, ਦੈਟਸ ਆਈ ਐਮ ਟੈਲਿੰਗ ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ ਥਾਟਸ ਦੈਟ ਰਨਸ ਇਨ ਆਵਰ ਮਾਈਂਡ ਨਾ, ਇੱਕ ਥਾਟ ਆਇਆ, ਉਹ ਥਾਟ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਥਾਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਥਾਟ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਵਿਆਹ, ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, not more than that. The thought didn't go more than that. It was only to get married. ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ there was only one thing I had, one thought in my life. ਸੋ ਥਾਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਮਰ ਗਿਆ ਲਾ, ਉਹ ਲੜਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗੀ, ਬਾਣੀ ਪੜੂਗੀ, ਨਾਮ ਜਪੂਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੈਨ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜੋ ਸਨ ਕੁਡ ਹੈਵ ਸਟੇਡ ਲੌਂਗਰ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈਂਦੇ, ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ, you should have ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਰਨਾਂ ਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕਰ। ਨਾਓ ਯੂ ਸੀ ਹੀਅਰ ਦੋਜ਼ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਲੰਮੀ ਕਰ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਹੈਵ ਸੀਨ ਗੁਰੂ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ।
See how powerful gurus are. They can even take your death, postpone your death, that much of power guru has, because he's God himself. ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। See, this is where we say pana paya, you can change, you know the means of change it, you know how you can change it, but yet you are happy with the pana. See, people like us, we got no power to change. We got no that kind of love to go to the Guru. We don't have such faith to tell the Guru, Maharaj, umar lambi kar do. Maharaj has the power, but we don't have the faith. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ faith ਵੀ ਆ, Guru most powerful ਵੀ ਆ, ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਾਣਾ ਮੰਨਿਆ। This is what we call ਪਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਔਨ ਦਾ ਸਾਖੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ had all the spiritual powers. He knew what is going to go on. Second thing, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਲ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਹਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ, ਨਥਿੰਗ, ਕੋਈ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਸਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੱਚਾਈ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਵਰ ਮਾਈਂਡ, ਇਟਸ ਓਕੇ ਲਾ, ਇਟਸ ਫੇਟਲ ਲਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਨ ਯੂ ਡੂ ਦੈਟ? ਯੂ ਕਾਂਟ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਦੇਖੋ, ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਵਾਸ ਅ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਸਿੱਖ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਘਰੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਧੋਤੇ, ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਨਿਮਰਤਾ, ਹੈਵਿੰਗ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਥ ਯੂ, also you go very humbly, you treat people with respect. ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਕੀ ਆ? ਪਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। That's why until today we are reciting their sakhis, until today. Why? Because ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। Okay, now ਮਨਮੁਖ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮਨਮੁਖ ਪਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਾਣਾ ਬਦਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਵਰਤਦੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਆਈ ਕੈਨ ਚੇਂਜ ਦ ਫੇਟ, ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਦਿਸ ਵੇ, ਆਈ ਕੈਨ ਟ੍ਰਿਕ ਦਿਸ ਵੇ, ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਦਿਸ। ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਲਿਖੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੀ ਡੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਬਟ ਵੀ ਨੈਵਰ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ ਆਵਰ ਪਾਰਟ। ਨਾਓ ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਦੇਅਰ ਹਾਊ ਮਨੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਬਚਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਐਂਡ ਦ ਮੋਸਟ ਰਿਚੈਸਟ ਪੀਪਲ ਆਲਸੋ ਡਾਈਂਗ, ਦੇ ਕਾਂਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਰਦੇ। And why we are still ignorant? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। You should see, a person knows that okay he had a cancer, say cancer ਹੋ ਗਈ, ਉਹ 6 months ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ 6 months ਆ। ਉਹ 6 months 'ਚ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। He tried to trick, no I go to here, ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਰੈਮੇਡੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ if I got 6 months let's leave it man, ਮੈਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਿੱਖਾਂ, ਆਈ ਯੂਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ ਮਾਈ 6 months is। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਧੱਕੇ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੋ ਧੱਕੇ ਦੇ, ਇਹ ਧੱਕੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪਾਣਾ ਪਰਮਨੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਡੂਇੰਗ, ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਡੂ? ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਬਟ ਨਾਓ ਜਸਟ ਇਮੇਜਿਨ ਬਾਈ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦ ਵਾਰ ਦੇ ਹੈਵ ਅਚੀਵਡ ਦ ਗੋਲ ਆਫ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫ, ਦੇ ਆਰ ਲਿਬਰੇਟਡ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਂ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਣਾ ਵਰਤਾ ਕੇ। ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। See, we look in the eyes differently, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਰ ਹੈ।
Because all of us are here today for what? To get liberated. That is our goal of life. ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲ ਲਾਈਫ ਦੱਸਦੇ, ਉਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਗੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਨਾ, there's one line that death, it finishes there. Nothing goes beyond. ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਗੋਲ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੋਲ ਕਿੱਥੇ ਆ? It's beyond. ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਸਟ ਇਮੇਜਿਨ ਆ, ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਮੂਵੀ 'ਚ ਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਐਕਟਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਮੂਵੀ 'ਚ ਐਕਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਮੂਵੀ ਤੀਜੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਆਵਰ ਜਨਮ ਇਜ਼। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਲਕੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੀਜਾ ਰੋਲ, ਇਟ ਗੋਜ਼ ਔਨ ਐਂਡ ਔਨ ਐਂਡ ਔਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮੁੱਕਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਡੋਂਟ ਇੰਜੋਏ ਯੋਰ ਐਨੀ ਲਾਈਫ। ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਡਰ ਕਿਦੋਂ ਜਾਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਵਾਈ ਯੂ ਸਕੈਟ? ਫਿਰ ਦੇਖਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮਨਮੁਖ ਅੰਤ ਕਰੇ ਚਤੁਰਾਈ। ਮਨਮੁਖ ਅੰਧਾ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਆਣਪਿਆਂ ਵਰਤਦਾ, ਇੰਟਲੈਕਟ ਵਰਤਦਾ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਲੂੰ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਲੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਣਾ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਈ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕਾਸਟ ਆਫ ਆਵਰ ਪੇਨ। ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਦੁੱਖ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵੀ ਨੈਵਰ ਐਕਸੈਪਟ ਆਵਰ ਭਾਣਾ, ਵੀ ਨੈਵਰ ਐਕਸੈਪਟ ਆਵਰ ਡੈਸਟੀਨੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮੇ ਭੁੱਲਾ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ, ਭਰਮ ਦੀ ਭੁੱਲਾ, ਦ ਭਰਮ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਕੈਨ ਚੇਂਜ, everything happen I can do, I can do this, I can do that। ਆ ਭਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਆਵੇ ਜਾਏ, ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਮਹਿਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਪਾਏਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਹਿਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਭੜਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਖੀ ਵਿਚਾਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖੀਰ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੇਜ਼ੀ ਮੈਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਲੇਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਸੋ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖੀਰ ਬਣਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਦੇਸੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਐਨ ਪਿਓ ਘਿਓ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੀਰ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੰਗਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ, ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਾਹ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੰਗਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਆਈ ਵੋਂਟ ਡਿਨਾਈ ਇਟ। ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਸਟ ਗੋ ਲਾ, ਹੈਵ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਨਾਈਸ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸਲੀਪ ਨਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਵਾਲੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਲੰਗਰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਪਾਸੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸੁਣਨੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਨਥਿੰਗ, ਖਾ ਕੇ ਸੌਣਾ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਹਿਮਸਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੋ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ? ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟੂ ਮੀ, ਆਈ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਡੂ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਚਤਰਾਈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਟੈਲੈਕਟ। ਸਮ ਆਫ ਅਸ ਹੈਵ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਲਾ, ਇਫ ਦ ਗੁਰੂ ਨੈਵਰ ਸੇ ਆਈ ਡੋਨਟ ਡੂ ਲਾ, ਕਰੈਕਟ? ਓਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨ ਹਰਾਮੀ ਹੁਜਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰ। ਜੇ ਮੰਨੇ ਗੰਦਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਥਾਂ ਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਨਮ ਤੇਰੇ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੱਤਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕੇਮ ਇਨਟੂ ਲੰਗਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠਿਆ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੱਖ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਪੈ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਖੀਰ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸੱਦੇਗਾ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਭਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਅੱਜ। ਸੱਦ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਾਈ ਇਨ 24 ਆਵਰਸ।
इन 24 आवर्स तेरी डेथ होनी है। पहला महाराज ने दसता तेरी डेथ होनी है। वो डर गया, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਖੀਰ ਖੂਰ ਸਾਰੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਲਿਬਰੇਟਡ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਚੇਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 24 ਆਵਰਸ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਾਂ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈ ਬਣਾ ਲਾ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਚਿੱਖਾ ਬਣਾ ਲਾ, ਚਿੱਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਜੀ, ਜੋ ਹੁਕਮ। ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਟੇਕ ਕੇ ਨਾ ਮੱਥਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੁਕਮ, ਤੁਰ ਪਿਆ ਜੀ। ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੱਕੜਾਂ ਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਡਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਛੱਡਦਾ ਭਾਈ? ਨਾ ਆਸਕ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? Will you have the faith to do that? ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਚਤਰਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਵਾਹ ਲਾ ਦੂਸਰੇ ਲਗਾ ਕਰੈਕਟ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੋ ਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਓਕੇ ਨੈਵਰ ਮਾਈਂਡ। ਐਨੀਵੇ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਕੇ, ਚਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਮੁੜਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਛਾਲ ਮਾਰਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਛਾਲ ਮਾਰਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਛਾਲ ਮਾਰਾਂ। ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚੋਰ ਆਇਆ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਘੋੜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਬੰਡਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੋਲੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਖੀਰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਉੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾ। ਦਿਸ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਯੂ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ, ਉਹ ਆਏ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਪ ਹੀ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲਾ, ਪਰ ਗਿਵ ਮੀ ਵਨ ਥਿੰਗ ਇਨ ਰਿਟਰਨ। ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਵਾਸ ਇਟ? You do ardas that what Maharaj gave you the hukum to burn yourself alive, you give me that hukum. Do ardas in Maharaj's charan, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸ ਆਨ ਕਰ ਦੇ, ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਾਂਗਾ ਨਾ, I will be liberated। ਮੇਰਾ ਚੋਰ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਹਿਰਾ। ਸੋ ਮਹਿਰੇ ਚੋਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਹ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਡੀਲ, ਵਾਹ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਘੋੜਾ ਮਿਲਦਾ, ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ, ਯੂ ਨੋ ਵਾਈ ਨਾਟ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਡੀਲ ਆ, ਵਿਨ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਮਹਿਰੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਆਪ ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਿਰੇ ਚੋਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਸੜ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਲੈ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਇਹ ਚੋਰ ਗਿਆ ਘੋੜੇ ਤੇ, ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਹੀ ਗੋਟ ਅਰੈਸਟਡ। Within the 24 hours he was hanged to death. Within the 24 hours। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੇਵ ਹਿਮ ਐਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ ਦ ਹੁਕਮ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਐਉਂ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੋ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਮਰਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ he tried to run away from ਪਾਣਾ। See, this is happening to us every day। Every day ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕਮ ਦ ਲਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਰ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮਨਮੁਖ ਨੈਵਰ ਲਿਸਨਸ। ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਐਸਕੇਪ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਯੂ ਨੋ ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ। ਮਨ ਜੇ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਡਰਟੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਫਾਈਟ ਵਿਦ ਦ ਵਿਲ ਆਫ ਗॉड, ਦੈਨ ਦੇ ਵਿਲ ਸਫਰ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੈਨ ਯੂ ਗੋ ਇਨਟੂ ਦ ਸਾਈਕਲ ਆਫ ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ। 8.4 ਮਿਲੀਅਨ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਧੱਕੇ ਖਾ, ਚੂਹਾ ਬਿੱਲਾ ਬਣ, ਕਿਤੇ ਭੂੰਡ ਬਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਮਰ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਗੋਜ਼ ਔਨ। ਦੈਨ ਯੂ ਗੋ ਇਨਟੂ ਦੈਟ ਸਾਈਕਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲੂਗੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ,
ਗੁਰਪੂਰਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇਣਗੇ। ਨਾਓ ਯੂ ਕਮ ਟੂ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਸੇ ਯੋਰ ਪ੍ਰਾਲਬੱਧ ਕਰਮਸ ਆਰ ਨਾਟ ਗੁੱਡ, ਇਟਸ ਆਲ ਬੈਡ, ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੈਗੇ। ਨਾਓ when I say not good, in what sense? If Maharaj has given you too much of money, too much of wealth, too much of power in this life, you will never be humble in your life. You will never realize God in your life, because why? Too much of hankar, too much of pride. Je Maharaj ne thonu greeb banata, greeb ban gaye, then there are two ways out of it. You always think you want to be out of your poverty level, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। You try to defend yourself, defending ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। So there are many possibilities. So when I say the karms are not good, that means the karm are not, ਜਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਨਹੀਂ, that karms are bad. ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ you cannot see the Guru, you cannot see the powers of the Guru. You listen to Gurbani every day, but you don't even believe it. ਉਹ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੈ ਨੋ, ਇਸ ਵਰਡਿਟ, ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨੋ, ਇਸ ਵਰਡਿਟ, ਇਸ ਕਮਾਂਡ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਪਾਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣਾ ਹੈ। No matter what kind of karma you brought. Now you see there are thousands of people in the world, but you people are sitting down here today at this time listening to this. ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਵੀ ਪਾਣਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ। It's not that I want to be here, I'm here. No. It's not that you want to be here, you are here. No. ਮਹਾਰਾਜ has brought you here. ਕਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਆਫਿਸ 'ਚ, ਕੋਈ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਸੋ ਕਲੋਸ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਆ ਗੱਲ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾਣਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਯੂ ਪੀਪਲ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਥਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਨੋ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। He is bringing you closer to him, and doesn't happen to many people. ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ, ਚੋਲੇ ਪਾਲੇ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖਾਂ। ਨੂੰ ਭਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਸਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ। ਸੋ ਦ ਆਈਡੀਅਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਨਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨ ਇਨ ਲੋ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵਣੀ। ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਦੈਟਸ ਦ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਦੈਟਸ ਸੋ ਸਿੰਪਲ, ਯੂ ਨੋ। ਹੁਕਮ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵਣੀ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਐਂਡ ਯੂ ਸੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂ ਅੰਦਰੂਨ ਚਸ਼ਮ ਤਰ ਬਿਨਾ ਸ਼ੁਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਰ ਜ਼ਬਾਨਤ ਹੁਕਮ ਹੱਕ ਗੋਇਆ ਸ਼ੁਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਅਰਫੁਲ ਆਈਜ਼ ਜਾਂ ਸੱਜਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਕੈਨਟ ਇਵਨ ਸਪੀਕ ਦੈਟ। See, until the level that, you know, Nand Lal says, even a word I say is not me, is you. ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜਾਈ ਆ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਰ ਜੇ ਜੰਚ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਰਜਾ ਉੱਪਰ ਰਾਜੀ ਰਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥੋੜੀ ਮਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਮਿਲੇ ਰਾਜੀ ਰਹੋ, ਅਰ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤਦ ਵੀ ਰਾਜੀ ਰਹੋ, ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਜੀ ਰਹੋ। It's not, you must remember, you never brought anything from your birth, you know, you are getting everything from here and you're going to spend it here and go off. ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਰਜ਼ਾ ਬਖਸ਼ ਰਾਜ਼ਕ ਰਹਾ ਕੋ ਰਹੀਮ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਇਹ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਜ਼ਾ ਬਖਸ਼, ਤੂੰ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਦੇਖੇ ਰਾਜ਼ਕ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਹਾ ਕੋ ਰਹੀਮ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਖਸ਼ੰਦ ਕੌਣ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸੋ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਸ ਤੇ ਪਾਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਲ ਬੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। that much of breath we have, that much of time you have to realize all this। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣਾ। it is going to end anyhow। ਫਿਰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਉਮੈ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਬਸੇ ਇਕੱਠਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਰਹੇਗੀ, ਹਉਮੈ ਕੀ ਕਹੇਗੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਸਿਮਰਨ ਫॉर 2 ਆਵਰਸ ਯੂ ਨੋ, ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਸਿਮਰਨ ਫॉर 3 ਆਵਰਸ ਯੂ ਨੋ। ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹਉਮੈ ਹੀ ਆਈ ਆ ਨਾ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਸਿਆ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ, ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਦ ਭਾਣਾ ਇਜ਼ ਦ ਆਰਟ ਆਫ ਲੈਟਿੰਗ ਇਟ ਗੋ। ਛੱਡਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ। ਲੈਟ ਇਟ ਗੋ। ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਦ ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਯੂ ਆਰ ਦ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਇੰਨਾ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਗਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਨੰਬਰ 8 ਹੈ, ਨਦਰ ਹੈ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਨਦਰ। ਨਾਓ ਕਰਮ ਭਾਣਾ, now we come to nadar, the third part of it. Again we are going to explore this in our next session। ਨਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ